ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਜੀਵ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫਿਰਹਿ ਜੰਤ, ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਉਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੁਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਲਾਹ, ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ, ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ, ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੈ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ, ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ, ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੈ ਭਾਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सन्मानयोग चवर छतर तख्त दे मालक, ज्ञान दे सोमे, कलयुग के बोहित नाम के जहाज, लोक परलोक दे राखे शब्द गुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जियां दे पावन पवित्र दरबार दे अंदर, इस मुकद्दस हजूरी दे अंदर विराजमान गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों, सतगुरु पातशाह जी बाणी दे अंदर बचन करदे आ, धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। धन है यह सतसंगत दा समां जिथे बैठ के आपां सारिआं नूं इस बाणी का इस गुरु के उपदेश का रस प्राप्त हुंदा है। ते धन ने वो भी गुरमुख प्यारे जेड़े जिथे किते भी आवाज़ कन्नां दे विच पैंदी है, जे गुरु के शब्द नूं सुन रहे हाँ, जे गुरु के विचार दे नाल जुड़े हाँ, धन हो आप सब। क्योंकि गुरु नानक पातशाह जी कहंदे कि जेड़ा जेड़ा भी गुरु दी विचार दे नाल जुड़दा है, मैं नानक उस दी चरण धूड़ी लोचदा कि हे अकाल पुरख प्रभु जी मैनू उस दी चरण धूड़ी प्राप्त हो जावे। इन्नी वडियाई दिती पातशाह जी ने जेड़ा गुरु दे शब्द दी विचार नूं सुनदा है, जेड़ा गुरु दी बाणी दे नाल विचार दे नाल जुड़िया है। महाराज बचन करदे ने, कहंदे अंतरजामी पुरख विधाते, सरदा मन की पूरे, नानक दास वह सुख मांगै, मौका कर संतन की तूरे। मैनू धूड़ बना दे उस गुरसिख दी
उस संत दी, संत तो भाव इत्थे किसी संसारक संत की गल नहीं कीती, इत्थे उस संत की गल है जिहड़ा गुरु के उपदेश दे नाल जुड़ के जिहदे अंदर 3 गुण पैदा हो गए, सस्सा नन्ना ते तत्ता, सहज निमरता ते त्याग पैदा हो गया, जिहदे अंदर संतोख पैदा हो गया, उहनूं संत कहा जाता। ते पातशाह जी कहंदे जिहड़ा विचार दे नाल जुड़ के ये अवस्था प्राप्त कर लवे, धन है वो संसार दे अंदर। गुरुदेव जी सारियां दे भाग दस के, कोई भगत है संसार दे विच, कोई संसार दे अंदर किसी डूंगी विचार दे नाल, किसी संसारक तौर ते पदार्थक विचार दे नाल जुड़िया, कोई संसार ते ब्रह्म ज्ञानी आ, कोई ज्ञानी बनिया है, किसी ने कई तरह दियां समाधियां ला के योग साधना दे विच उच्ची पदवी हासिल कर ली है। पर गुरु प्यारियों पातशाह जी कहंदे सब तू वड्डे भाग गुर सिखां के, जो गुर चरनी सिख पढ़ते आ, जेड़े गुरु दे चरनां विच पै के ते इथों विद्या प्राप्त कर लैण, गुरुदेव जी कहंदे उन्हां दे सब तो वड्डे भाग ने संसार दे विच। सो आओ ये वड्डे भागां वाला समा साडे हत्थां दे विचों छुड़क ना जावे, किते खुंझ ना जावे जीवन दे ये सवास। आओ इन्हां नूं सफला बनाउण दा यतन करिए। प्यार सहित विचार आरंभ करन तो पहला गुरु चरनां विच लवाइए हाजरी। प्यार सहित आखिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। प्यारियों बाणी दी विचार गुरु पातशाह जी दी कृपा दे नाल चल रही आ। बड़ी बख्शिश हो रही, रोजाना ये संगत दियां घड़ियां प्राप्त हो रही ने, ते जिहड़ियां भी संगतां सरवण कर रही ने वड्डे भाग ने उन्हां दे। ते तुश बुद्ध दे विचों गुरु दी बख्शिश दे नाल जो भी बोल निकलदे अनेकां प्रकार दियां तुश बुद्ध दे कारण भुल्लां हो जांदियां ने, क्योंकि गुरु दी बख्शिश महान है। ते जिहड़ी तुश बुद्ध आ ना विच छोटी बुद्ध जिहड़ी है दास दी, वो विच आप हुदरियां करके कई प्रकार दियां गलतियां कर दिंदी आ। वो भुल्लां ना चितारिया करो। साहिब सच्चे पातशाह जी ने कृपा कीती, आपां 2 पौड़ियां दी विचार जिहड़ी है वो मुकम्मल तौर ते समझण दा यतन कीता है। अज तीजी पौड़ी दी जिहड़ी विचार आरंभ हुंदी आ जी, इस पौड़ी दे नाल आरंभता ते धन श्री गुरु नानक देव पातशाह जी दा पहला सलोक आ, ते दूजा सलोक कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत भाव सुख सार। ये भी धन श्री गुरु नानक देव पातशाह जी दे पावन मुखारबिंद तो उचारण कीता होया उपरंत पौड़ी आउंदी है तीजी पौड़ी। इन्हां 2 पौड़ियां, इन्हां पौड़ियां दे अंदर जिहड़ी तीजी पौड़ी है वाहिगुरु, इस दे 2 सलोकां दे विचों आपां पहला सलोक हुणे सरवण कीता है, जिस दे विच गुरुदेव जी विस्माद दी विचार दसदे। सलोक दी विचार दे नाल जुड़न तो पहला आपां विस्माद अवस्था दी विचार नूं समझ लईए कि विस्माद है की। विस्माद कहंदे गुरु प्यारिओ उस अवस्था नूं जदों जीव दी सोचण दी समर्था जिहड़ी आ, सोचण शक्ति है जिहड़ी, दिमाग दा बल है जिहड़ा, वो स्थिर हो जावे, भाव उस तो अगे जाना बंद कर देवे ते उस तो अगे जिहड़ियां वस्तां जिहड़े कारज कुदरत दे विच हो रहे ने उहनां नूं वेख के जिहड़ा मनुख दे मन दे विच हैरानी पैदा हुंदी है, उस नूं कहा जांदा ये विस्माद दी अवस्था। ना ते उहदे विच किसी प्रकार दा दुख हुंदा है ते ना ही उस दे विच किसी प्रकार दा सुख हुंदा। उहदे विच एक आनंद दी अवस्था हुंदी, भाव हैरानी दी अवस्था हुंदी अकाल पुरख दे कौतक वेख के। जदों अजे जीव नूं समझ कुछ नहीं आ रहा हुंदा, पर केवल इस दे मन दे विच एक अवस्था बनदी आ
कि जिन्हों आपां गुरुदेव जी ने पिछले श्लोकां दे अंदर बख्शिश कीती है ना, वड्डी वडियाई जा वड्डा नाओ, वड्डी वडियाई जा सच न्याओ, वड्डी वडियाई जा नहीं चलता। संपूर्ण श्लोक दे विच ओदी वड्डी वडियाई दी विचार कीती। वड्डी तो भाव जिहड़ी साडी सुरत दे विच साडी दिमाग दी सोचण शक्ति तो असीम है, अपार है। भाव इस दी सोचण शक्ति दे विच ओ संपूर्ण समा नहीं सकदी। इस करके गुरुदेव जी कहते जीव जिहड़ा है उहदे मन दे विच विस्माद दी अवस्था पैदा होंदी है कि उस अकाल पुरख ने संसार ते ऐसा भी बनाया, मैं ते पहली बारी वेखिया। कई तरह इस तरह साडे जीवन दे विच घटनावां वापरदियां जी, जिन्हां नूं असीं वेख के बड़े हैरान हो जाने ते असीं कहने मैं ते बड़ा हैरान होया ये वेख के कि मैं ते मौत दे कंढे ते खड़ा सी ते मैं बच किवें गया। कई बार जीव दे इस गल दी सोझी नहीं प्राप्त हुंदी, भाव ओहदे करन दा कुदरत दा जो कारज चल रहा जां जो कुछ भी अकाल पुरख ने बनाया है, जीव दी सोझी दे विच इह कारज नहीं आ सकदा। ओहनूं हैरान होना पैंदा इह कारज वेख के। पर एक विचार होर समझिए गुरु प्यारिओ कि अज दे समय दे अज दे युग दे अंदर ये विस्माद दी अवस्था घटदी जा रही। गल की है, क्योंकि जीव दे अंदर एक रस एक स्वाद खत्म हो गया किसी नवी चीज नूं वेखण दा। विद्वान कहंदे ने कि एक बच्चा, एक कवि ते एक संत, ये तिन्ने जिहड़े ने वो विस्माद दी अवस्था विच जिउंदे, क्योंकि तिन्हां दे हिरदे जिहड़े कोमल ने ते विस्मादी होण वास्ते निमरता चाहिदी मन दे अंदर। जदों साडे मन दे विच निर्माणता निमरता होवेगी ते असीं किसी वड्डे दे कारजां नूं वेख के हैरान होवांगे कि भाई इहने ते बड़े सुंदर सुचज्जे तरीके दे नाल कारज कर दित्ता। जिवें असीं कोई कारज कर रहे होईए ते साडे तो कारज पूरा ना हो रहा होवे ते साडा पिता आके साडा बाप आके वो कारज किसी मुकम्मल तरीके दे नाल उस कारज नूं संपूर्ण कर देवे ते असीं बड़े हैरान हुन्ने। उदों बड़ी निमरता जागदी मन दे अंदर कि अजे मैं छोटा आ, अजे मेरा बाप मेरा पिता मेरे तो वाकई ही अपने कम्मां करके अपने तजर्बे करके वड्डा है, केवल अहुदे दे विच नहीं कि वो मेरा पिता है। कई बार मन दे विच विस्मादी अवस्था पैदा हुंदी कि वाकई ही पिता जिहड़ा वो तजर्बे करके पिता आ, वड्डा आ मेरे नाल। फिर ये मन दे विच निमरता आउंदी है। अज दे युग दे अंदर जीव दी जिहड़ी निमरता ना जी वो खत्म हुंदी जा रही है। जीव इन्ना क हंकारी हो गया, वो आखदा कि मैं सारा कुछ वेख लिया। किसी भी गल बारे किसी भी वस्त बारे पुछो तो वह कहता मैं वेख्या आ, मैनू पता इहदे बारे। इसलिए विस्माद की अवस्था नहीं है। हैरान तो असी उस चीज़ ते होवांगे ना जदों साडे मन दे विच इह गल होवेगी कि भाई ये मैनू पता नहीं सी, ये इस तरह भी हो जाता है, ये कारज इस तरह भी हो जाता, जां इस वस्तु नूं इस तरह भी बनाया गया। जिवें गुरु प्यारिओ भगत धन्ना जी दे जीवन की एक घटना चेते दे विच आउंदी, मैं आप जी दे नाल साझी करां। भगत धन्ना जी अपने घर दे बाहर अपने बगीचे दे अंदर सैर कर रहे ने। सैर करदियां एक पत्थर दे उपर, पत्थर जिहड़ा है वो बहुत ज़्यादा यात्रा करके नदियां दे विचों दरियावां दे विचों किते उस धरती ते पुज्जिया सी, इस करके बड़ा पोला हो गया सी। जदों पैर दा ठेडा वज्जा भगत धन्ना जी दे ते वो पत्थर टुट गया। ते वो पत्थर जदों टुटिया ते ओहदे विचों दी एक कीड़ा ते कीड़े दे मुख दे विच एक अन्न दा दाना। हुण जेड़े ते पुरख नूं इह पता लग गया भाई जिन्हां आपां ज्ञानी दे तौर ते आपां किताबी ज्ञान जिहड़ा पढ़ के इह गल आख दिन्ने आ भाई पत्थर दे विच कीड़ा ते कीड़े नूं रोटी मिल गई, साडे वास्ते बड़ी आसान जी गल आ। पर भगत धन्ना जी ने कौतक कुदरत दा वरतदा होया वेखिया ते जदों वेखिया ना उस समय विस्माद की अवस्था पैदा हुई भगत धन्ना जी दे मन दे अंदर कि वेखो भाई
कैसा ये संसार दा कुदरत दा खेल रचाया, कोई भी एक भी थां ते किते ऊणता ही नहीं, पूरे का किया सब किश पूरा, किते भी ऊणता ही नहीं। हुण उस पत्थर दे विच कीड़ा है, वो भगत धन्ना जी ने वेख के ते ऐसी विस्माद दी अवस्था दे विच जाके काव रूप दे विच बचन लिखिया, वो गुरबाणी दे अंदर दर्ज है। पाखाण कीट गुप्त होए रहता, ताचो मार्ग नाही, कह धन्ना पूरन ताहू कौ मातुरे जी डराही। भगत धन्ना जी कहते पाखाण पत्थर दे अंदर कीट कीड़ा गुप्त होके रह रहा, ताचो मार्ग ना ही, पत्थर दे विच जाण वास्ते कोई मार्ग नहीं। ये विस्माद दी अवस्था दा बचन है। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਭਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵੀ जे आप जी दे मन दे विच बहुत ज़्यादा चिंता, किसी गल का बहुत ज़्यादा स्ट्रैस रहिंदा आ, ते अज भी जिहड़े डॉक्टर ने इस गल की सलाह दिंदे, भाई सवेरे उठ के सैर करिया कर, किसी चंगे बगीचे वाली थां ते जाके किते हरियाली दे विच बैठिया कर, रात नूं तारियां दे हेठां बैठ के तारियां नूं वेखिया कर। भाव इन्हां चीज़ां दे नाल जो कुदरती वस्तां बणीਆਂ सन, इन्हां नूं वेख के पुराने समय विच जीव जिहड़ा विस्माद दी अवस्था च जांदा रहे। उस विस्माद दी अवस्था विच पुज के जिहड़ा आनंद, जिहड़ी खुशी प्राप्त हुंदी, उसदा कदे भी जिहड़ा ओहदा उल्ट पासा नहीं आउंदा। भाव उस खुशी नूं, आनंद नूं कोई खत्म नहीं कर सकदा। इस करके पुराने समयां दे लोक जिहड़े ओह बहुत सूझवान, बड़े सियाणे हुंदे सन। भावें इह कह लईए कि अज दे समय दे वांगू उन्हां दी टैक्नोलॉजी इन्नी अगे नहीं वधी सी, पर समझदारी दे तौर ते अज दे लोग जिहड़े ने इंटैलीजेंट ने, भाव तेज दिमाग वाले ने। तेज दिमाग होण दे विच ते समझदारी होण दे विच बड़ा फर्क हुंदा है। अज दे समय दे अंदर साडे दिमाग बड़े तेज हो गए आ, याद असीं कुछ भी कर सकदे, पर जिहड़ा दिमाग दी, जिहड़ा दिल दी, मन दी जिहड़ी खुशी है, जिहड़े लोग पुराने समयां दे विच रात नूं इकट्ठे बह के साथ दे विच चंन नूं निहारदे सन, चंन नूं वेखदे सन, जां सूरज नूं वेखदे सन दिन चढ़िया, ते ओह बड़े खुश हुंदे सी कि भाव भी मन दे विच बड़ी भावनावां पैदा हुंदियां सी कि वेखो अकाल पुरख ने किन्नी बख्शिश कीती आ, सूरज आ जांदा, जिन्नू गुरदेव जी बाणी विच बख्शिश करदे आ कि जिन दिन कीती रात, जिन्ने दिन बना के फिर रात भी बनाई साडे राम करन वास्ते। किन्नी बख्शिश है संसार ते कुदरत बनाउण वाले। भाव इहनूं वेख के पहलां जीव हैरान दी अवस्था विच पुजदा हुंदा सी। एक मैं आप जी दे नाल कथा साझी करा, कहानी दे रूप विच है। उन्होंने समझ के साडे जीवन विच इस विस्माद नूं समझना शायद सौखा हो जावेगा कि एक बच्चा जिहड़ा ना अपने पिता दे नाल जा रही है, ते ओह रेल गड्डी दे विच बैठा, रेल गड्डी दी जिहड़ी बारी है, खिड़की है, उसनूं खोल के ते बाहर जब पहाड़ आंदा ते ओह अपने पिता नूं कहंदा, देखो पिता जी बाहर किन्ने सोहणे आया। बच्चा जिहड़ा जी ओह नौजवानी दी उम्र दे विच आ, भाव 18 तो 20 साल दी उम्र दे बच्चा है। ओह अपने पिता नूं कहंदा, पिता जी वेखो किन्ने सोहणे पहाड़ आ, मिट्टी किन्नी सोहणी, कदे रंग दी आ जांदी है, कदे होर किसे रंग दी मिट्टी आ जांदी, मिट्टी देखो कितने रंगां दी। फिर जो किसी दरख्त नूं, किसी हरियाल दे जिहड़ा पौधा है उसनूं वेखदा, कदे फुल्लां नूं वेखदा, रंग बिरंगे फुल्लां नूं वेख के अपने पिता नूं बार-बार बुला के आखदा, पिता जी वेखो किन्ने सोहणे फुੱਲ बाहर उगे ने, किन्ना सोहना हरियाल है, किन्ने सोहणे दरख्त लगे ने, निक्के कोई नीवां, कोई बूटा लगे निक्का जिहा, पहाड़ कोई ऊंचा कोई नीवां, किन्ने सोहणे सोहणे बनाए ने लोकां ने।
ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬੱਦਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੱਦਲ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹੱਥ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਰਖਤਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਆ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਇਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਨਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਅਜੇ ਇਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਇਹ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਰਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਤੇ ਚਲੋ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਜੀਵ ਜਾਣਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਟਲ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਅ ਡੇਂਜਰਸ ਥਿੰਗ। ਭਾਵ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੀਵ ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅੰਦਰ। ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸੋਹਣਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਭਾਈ ਫੁੱਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਫੁੱਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ। ਹੁਣ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭਾਈ ਬੱਦਲ ਵੇਖੋ, ਕਦੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਪ ਲਿਆ ਵਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਿਸਮਾਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰਹੱਸ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਪਰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਾਰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਹੇ ਆ ਕਿ
ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ? ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹੱਥ ਦਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਗਾਣੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ, ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਰਹੱਸ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਬਾਪੂ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਲੋਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਪਾਂ ਜਿਤਨੀ ਬੁੱਧ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਏ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ। ਨਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਵੇਖੋ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਵੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਬਣਾਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੇਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ, ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੂਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ, ਚੂਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਡੱਡੂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ, ਡੱਡੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਿਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ, ਹਿਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਜੀ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। ਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਕਿਤਨੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ। ਇੱਥੇ ਵੇਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੇ ਆ ਕੇ 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਰਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਭੂਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਆ, ਕੋਈ ਭੂਮੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਵਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਜੀਵ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਚਨ ਇਕੱਠੇ। ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ, ਜੀਵ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ, ਭੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵਖਰੇਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 4 ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ 4-5 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀਆਂ। ਭੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵਖਰੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਆ। ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਖਰੇਵਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਖਰੇਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਭਾਣੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁੱਧ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਕਿੰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਕਿੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀਵ ਭੇਦ, ਇਹ ਜੀਵ ਵਿਸਮਾਦੀ ਨੇ, ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ, ਫਿਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦੀ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਨੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਪੈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਭਾਵ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵੇਖੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ, ਫਿਰ ਰੰਗ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਮੀਂਹ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਝੀਂਗਾ ਮਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਰੇਨਬੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁਦਰਤ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜੰਤ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਵਾਰ ਵਸਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰੇ ਜੰਤ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਪਸ਼ੂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਗਨਤਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਨੰਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਉਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡੀ ਗਰਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਉਡਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ। ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸਮਾਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਖੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਵਿਸਮਾਦੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਚੱਕਰ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਜੀਵ ਅੱਜ ਕੱਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਥਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ
ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਲੋਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗਲੋਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗਲੋਬ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਮਾਡਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਗਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆ। ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਬਣੇ ਆ, ਪਤਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹੂ ਕਬੀਰ ਸ਼ੂਸ਼ਾ ਘਟ ਬੋਲੇ। ਘੜਾ ਜਦੋਂ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਸ਼ੂਸ਼ਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਘਟ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਛਲਕਦਾ ਆ ਹਿਲਾਏ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਹਿੱਲਦਾ ਆ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸ਼ੂਸ਼ਾ ਘਟ ਬੋਲੇ, ਭਰਿਆ ਹੋਏ ਸੋ ਕਬੂ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੈ ਵਿਡਾਣੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵੇਖੋ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੀ, ਕਦੇ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ, ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਦੇ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿੰਨੀ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਪਾਂ ਬੋ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦੀ। ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ, ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਜੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਸੇਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਤਪੁਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕੌਤਕ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਤਕ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ। ਫਿਰ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਆਪ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਛੋੜੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਤਕ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਭਾਵ ਐਸੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਈਂਦਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਚਿੱਤੇ ਤੋਂ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਚੇਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਚੇਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ, ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਲਾਹ, ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ, ਵਿਸਮਾਦ ਉਰਾ। ਫਿਰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਕੁ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜੈ। ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ, ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਲਾ, ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ, ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ।
जे कोई उजाड़े दे विच पै रिहा ते ये भी हैरान कर देने वाले अकाल पुरख दा अपना कौतक है। जे कोई राहे पै रिहा, राह बन गए ने, ये भी हैरानी वाला कौतक है। जे कोई सिफत सलाह दे विच अकाल पुरख दी जुड़ रिहा ते वो भी कितना सोहना लगदा है। ये भी अकाल पुरख दी अपनी बख्शिश है। विस्माद नेड़े विस्माद दूर, विस्माद देखे हाजरा हजूर। फिर पातशाह जी कहते वो नेड़े भी है ते दूर भी है। वेखो ये भी हैरानी दी विस्माद दी गल है। विस्माद देखे हाजरा हजूर, फिर अगों भी देख रहा, पिछों भी देख रहा, उपरों भी वेख रहा, हेठों भी वेख रहा। उस वेखण वाले अकाल पुरख नूं किवें असीं ओहदी नज़र तो ओले हो सकदे, किवें असीं ओहदी निगाह तो बच सकदे। ये भी ओहदी वडियाई दी गल है। वेख विडाण रहिया विस्माद, नानक बुझण पूरा भाग। ते अखीरले दो पंक्तियां दे अंदर गुरुदेव जी कहंदे वेख विडाण, एडी वड्डी वडियाई नूं, एडे वड्डे हैरान कर देण वाले कौतक नूं वेख के मैं विस्मादी हो गया। नानक बुझण पूरा भाग, कि जिस दे पूरे भाग होण ओह ही ये अवस्था प्राप्त कर सकता है। बाकी केवल मेरे वांग ज्ञानी होण दा दावा करन दे तौर ते केवल इहो ही आख सकदे भाई मैं बड़ा कुछ जान। गुरुदेव जी कहते अवस्था ये बनाओ कि ज्ञान तां प्राप्त करना कि ये जान लीए कि मैं जान के भी कुछ नहीं जान सकता अकाल पुरख बारे। जीवन दे विच ज्ञान केवल इस गल दा प्राप्त होवे कि अकाल पुरख साडी सोच तो परे आ। ये ना ज्ञान प्राप्त करिए कि अकाल पुरख कौन है, कित्थे वसदा, किदां दियां ओहदे कारज किस तरह दे ने। कहंदे जान के भी ये सब कुछ जानदियां होया भी ये जाणीए कि वो साडी सोच तो परे दी गल है।